আচ্ছা, আজকে যেটা আমরা বেসিক্যালি করব সেটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস। সি প্লাস প্লাস is object oriented programming language. This is the similar language like Java. What are the major difference between C++ and Java? In Java, that is most advanced than C++, and C++ is the intermediate language between C and C++. In C there was the concept for the pointer, but in C++ there is no concept for the pointer. In C++ we having virtual functions. In C++ it can support inheritance, and in Java also it can support inheritance, but Java does not support virtual function. C++ support virtual function, and in Java, Java can support single inheritance and multi-level inheritance, but not the multiple inheritance. But in C++, it can support single inheritance as well as multiple inheritance as well as multi-level inheritance. Those are the basic difference between C, C++ and Java. Now we are going to start the programming syntax of C++ very easily. So this is the header file for C++ has include IOStream. We know in C we having the header file like has include stdio.h and has include conio.h, but here we having has include IOStream using namespace std. That means you have to use the namespace what is given above. End main cout hello C programming return 0. This is the basic structure of a C++ coding. If we run it, it can show the output hello C++ programming, right? Now I am adding another code. Just we have to take two numbers and add that two numbers in C++. We are taking int a comma b comma c semicolon. Cout is the print message. Cout enter a and enter two numbers. Enter two numbers a and b. C in a b, that means we can add C in means it will take input. Cout mane printf, similar like printf. C in similar like scanf. Oh, acha, acha, then we are taking C, and in C we are taking the addition of two numbers. Now we can show print message that added value is double quote C, and now endl. Endl is the end statement. Now we're running. Okay, check your code. What happened? No, endl. Now we're running that code. Yes, 3276.5. Acha, why? C in A and B. C in A, C in B. Now we are taking run that code. Enter first number. Enter first number. C in A. Enter second number. Enter second number. C in B. C equals to A plus B. Cout added value is C and L. Okay, run. First number, second number. Why? ব্যাকস্ল্যাশ এন। আচ্ছা, অনলাইন কম্পাইলারের কোনো সমস্যা হচ্ছে
আমি ডেপসিতে দেখাচ্ছি সেম জিনিস। সোর্স ফাইল সব বুঝিয়ে দেবো। এক্সিকিউট যখন করব, কম্পাইল অ্যান্ড রান, এটার নাম দিলাম add dot cpp. cpp is the extension for c++. dot c is the extension for c. So here first number 32, second number 12, output is 44. So this is the basic syntax of C++ coding. So we have already discussed the basic syntax. Now there are the C++ properties like inheritance. We know inheritance in Java. Inheritance মানে বাবার থেকে ছেলে কিছু গুণ পাবে, এটা হলো ইনহেরিটেন্স, ঠিক আছে। সো চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসের থেকে যদি কিছু নেয় তাকে আমরা বলবো ইনহেরিটেন্স। যেমন এখানে একটা ক্লাস নিয়েছি, ধরো এই ক্লাসের নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্ট, যার মধ্যে স্যালারি আছে 60,000 টাকা। আবার প্রোগ্রামার নিয়েছি যেটা অ্যাকাউন্টকে ইনহেরিট করছে, বোনাস আছে 5,000 টাকা। তাহলে প্রোগ্রামারে একটা নিচ্ছি, একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি প্রোগ্রামার p1। এবার p1 ডট স্যালারি হলে দেখাবে 60,000 টাকা, p1 ডট বোনাস হলে দেখাবে 5,000 টাকা। তাহলে কি p1 কি জিনিস? p1 হলো প্রোগ্রামার, কিন্তু স্যালারিও তার কেন দেখাচ্ছে? কারণ স্যালারিটা হলো পেরেন্ট ক্লাস, পেরেন্ট ক্লাস চাইল্ড ক্লাসের প্রপার্টি ইউজ করছে। তাহলে এটা কি বলা হয়? ইনহেরিটেন্স। জাস্ট একবার কোডিংটা জাভায় করেছিলাম, আমি জাস্ট ওই জাভায় জানিস বলি এত বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না। আচ্ছা, এটা একটু করে দেখাই। কম্পাইল এন্ড রান, এটার নাম দিলাম inherit.cpp। দেখো এটা রান করাচ্ছি, এই দেখো 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 এসে গেছে স্যালারি 60,000 and বোনাস 5,000। এই দেখুন আউটপুট, স্যালারি 60,000, বোনাস 5,000। বোঝা গেল? এটা হলো ইনহেরিটেন্স। চলে আসবে, আবার চলে আসবে এখানে। তাহলে এরপর হয়ে গেল ইনহেরিটেন্স পড়ে নিলে, তারপরে চলে যাবে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং মানে ট্রাই ক্যাচ ব্লক। ট্রাই ক্যাচ ব্লক মানে যদি কোনো এরার দেয় প্রোগ্রামে, এরার না, সেটা যদি কোনো লজিক্যাল প্রবলেম থাকে তাকে বলা হয় এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। যেমন জিরো দিয়ে ডিভাইড, জিরো দিয়ে ডিভাইড সত্যিই হয় না, কিন্তু এটা তো এরার না, এটাকে বলা হয় লজিক্যালি হ্যান্ডেল কি করে করবো, এটাকেই বলা হয় এক্সেপশন। বোঝা গেল? এইভাবেই বোঝাবো। স্যার আমি যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম না, সেখানে আমার প্রশ্ন করেছিল স্যার জিরো দিয়ে 1 কে ডিভাইড করো, ওটা কি বলবো তাহলে স্যার? এটা এরার, এটা এরার না, ওটা হচ্ছে এক্সেপশন। এই এক্সেপশনটা আমরা ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি, ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি। এটাই অ্যানসার তো? হ্যাঁ, বলবো এটা তো এরর না, এটা এক্সেপশন, যেটাকে ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি। বলে ট্রাই ক্যাচ, ট্রাই ক্যাচ, ক্যাচ CATCH, ট্রাই ক্যাচ ব্লক দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারি। আচ্ছা, সি প্লাস প্লাসে যাওয়ার মতো পলিমরফিজমও হয়, পলিমরফিজম সবই হয় সি প্লাস প্লাসে। দেখো পলিমরফিজম মানে পলি মানে মেনি, মরফিজম মানে ওয়েজ, মেনি ওয়েজ। যেমন কৃষ্ণের অনেকগুলো নাম, কৃষ্ণের নাম যেমন হয় অনেকগুলো, তেমনই পলিমরফিজম হলো অ্যাড। অ্যাড দুটো নাম্বারের অ্যাডও হয়, 3টে নাম্বারেরও অ্যাড হয়। তাহলে অ্যাড হলো মেন কাজ, দুটো করছি না 3টে করছি সেটা নাথিং বদার, এটাকেই বলা হয় পলিমরফিজম। মেনি ওয়েজ অফ সেম টাস্ক। ওকে, ভিন্ন ওয়েতে একই কাজ করা হচ্ছে পলিমরফিজম, একদম তাই। আচ্ছা, এবার এটা একটুখানি দেখে নেবে, জাস্ট যেভাবে আমি বোঝাচ্ছি সেইভাবে একটুখানি জাস্ট দেখে নেবে, ফাইনাল টাচ। ব্যাস, যেগুলো বললাম সেগুলো দেখবে, সব দেখতে যাবে না। কি কি দেখবে বললাম তাহলে? ক্লাস কাকে বলে দেখবে, অবজেক্ট কাকে বলে দেখবে, ইনহেরিটেন্স দেখবে, পলিমরফিজম দেখবে। এইগুলো দেখলেই মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে? ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।